Audio Jungle. Audio Jungle. But Jesus called the children to him and said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." The TSCMFC or the Telangana State Christian Minorities Finance Corporation provides financial assistance to the weaker sections of Christians through many schemes to run the schools, hospitals, and orphanages. The Christian community in Telangana is ever grateful for this magnanimous gesture of our Honorable CM for providing training, employment, and economic support. Let us all raise on our feet to welcome with a big round of applause to our Honorable Chief Minister of Telangana and the host of 2021 Christmas celebration, Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao garu. I also acknowledge the presence of Honorable Ministers of Government of Telangana, Honorable Members of Legislative Council, Honorable Members of Legislative Assembly, distinguished guests and elders of the Christian community, officers of Government of Telangana. Let us all rise on our feet to welcome with a big round of applause to our Honorable Chief Minister of Telangana and the host of 2021 Christmas celebration, Sri K. Chandrasekhar Rao garu. When do you come, sir? After lighting up. After lighting up. Before opening. Honorable CM Garu is greeting all the elders of the Christian community. I request you all to kindly be seated. Season's greetings and blessings of Christmas to everyone present here. I wish you all a joyous evening of Christmas celebrations. Greetings to you all in the name of Lord Jesus Christ. It's a great honor to have this opportunity to stand before you as I welcome you all in a special way to this year's Christmas celebrations. The festival of Christmas celebrates the birth of Jesus Christ and conveys his message of love, tolerance, and brotherhood. The birth of Jesus Christ illuminates the world with the warmth of love, care, and true sacrifice. For generations, Christians in Telangana have been an integral part of our culture, traditions, and history. Christianity in Telangana and in Twin Cities has existed for centuries. Those of them who had come from other places to Telangana for livelihood have developed an immense liking for the city and made it their home. The magnificent churches at CSI Cathedral Medak, St. Joseph's Cathedral Gunfoundry, and St. John's Baptist Church in Secunderabad, and the age-old localities such as Secunderabad Cantonment, Mettuguda, are a testament to the fact that the Christian community in Telangana is deeply rooted.
You can find Catholic community in very large numbers in Secunderabad region. CSIs, the Baptists, the Methodists, the Lutherans, the Pentecost, the Syrian Christians, and many more denominations can be seen spread across the city. Since the formation of Telangana, our beloved Honorable Chief Minister of Telangana State, Sri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu, has been a pillar of strength and immense support to the Christian community here. We are blessed to have a leader who is compassionate, magnanimous, and truly mindful about the community's well-being. Our Honorable CM is a true Christian Bandhu. This year's Christmas celebration at Lal Bahadur Stadium is special to all of us. We are celebrating Christmas after a tough year filled with uncertainty and tragedies due to the pandemic. Yet all of us are here to celebrate this beautiful festival of harmony and peace. We go to the next part of the program, that is the lighting of the Christmas tree. As the festival of Diwali is incomplete without flickering of lamps, Holi without the splash of vibrant colors, Raksha Bandhan without the pious Rakhi, the celebrations of Christmas is incomplete without the Christmas tree. Christmas tree is an evergreen pine decorated with lights and glitters ornaments with a bright star shining at the top. These decorative symbols are important elements in the birth of Jesus Christ. The Christmas tree symbolizes hope and renewal. The Christmas tree is used as a sign of everlasting life. The traditional Christmas colors of red, white, green, and gold represent the blood of Jesus Christ, the righteousness, eternal life, positivity, and God's love. Tonight's Christmas tree is 28 feet tall and 10 feet wide. I will now invite Honorable CM Garu to light up the Christmas tree. Let's begin. Thank you, Honorable CM Sir, for lighting up the Christmas tree. Now I invite the advisor to Minority Affairs, Sri A.K. Khan Sir, to kindly give his welcome address. A visionary conceives an idea, and if that visionary is a pragmatist, idea turns into reality. The year was 2014. The new state of Telangana was just born and was an infant. Our Honorable Chief Minister, Sri Chandrasekhar Rao Garu, had plethora of ideas as to how the new state should shape up. Not merely on economic or developmental fronts, but on cultural front too. His vision was clear. All communities in the state must occupy rightful place. Traditions of each community should be respected. Their festivals must be celebrated in a befitting manner with people's participation. With this noble ideal in mind, he directed us to plan for Christmas celebrations in 2015 in a grand manner across the length and breadth of the entire state. Honorable CM guided us to the last minutest of the details. In all the 119 constituencies in the state, there's all districts and the city of Hyderabad included, public representatives and the officials were directed to invite Christian community elders and the people
to partake in the grand feasts. Poor among the Christians would be gifted with new clothing. We implemented Honorable Chief Minister's vision and plan with gusto, with energy. Today, with 400 churches as nodal points, sumptuous feasts are organized for our Christian brethren. 2.5 lakh families and totally 7.5 lakh individuals are gifted clothing. Grand finale of the statewide celebrations is today's feast here, where Honorable CM himself plays the host to all of us. Nowhere in the country such a phenomenon happens. Not even in northeastern states, not in Goa, where Christians inhabit in very high proportion. We are indeed grateful to the Honorable Chief Minister for the affection and the respect he has accorded to the minority communities. I beseech the Reverend clergy to pray for his health and well-being, as also pray for the fulfillment of his desire, realization of his grand vision of Bangaru Telangana. On behalf of the organizing committee, I welcome the Christian elders, dignitaries, and all the guests here for this evening's Christmas celebrations. Merry Christmas. May all of us have a grand, great 2022. Now I request CP Cyberabad, Stephen Ravindra to complete further proceedings. Thank you, sir. With this note, let us begin this program with a word of prayer offered by Brother Shyam Kishore, founder JCNM, that's Jesus Christ of Nazareth Ministries, preaching good news since 15 years and motivating nations to come together to Savior and to live a better life. He is a very powerful man of God. Now I request and invite Brother Shyam Kishore to lead us in prayer. తండ్రి నీకు వందనములు. మరి క్రిస్మస్ యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మదిన పండుగను మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆ నాయకులు చంద్రశేఖరరావు గారు అధికారికంగా గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి దీన్ని చేస్తున్నందుకు ఆయన హృదయాన్ని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆయన గవర్నమెంట్ని మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీ గొప్ప సేవకులు, నీ విశ్వాసులు, ఇంకా రాష్ట్ర ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటుండగా ఈ దినాన్న వారిని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి వారిని కాపాడి, అయ్యా ఇదిగో ఈ మీటింగ్ యొక్క మిగులు భాగంలో నీకు అప్పగించుకుంటున్నాం, అది నీకే అప్పగించుకుంటూ నీకు ఒక చిత్తానుసారమైనటువంటి కృపను వారికి దయచేసి ఇంకా మెరుగుగా రాష్ట్ర ప్రజలకు తద్వారా అనేకులకు కృప చూపించమని నా జరేడనే మనం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Let's move on to the next program, that is reading of the scripture from the Bible. Now I request Reverend Bishop John Gollapalli of Free Methodist Church of India to read the scripture portion for tonight's meditation. Reverend John Gollapalli is a bishop of Free Methodist Church of India. He is the founder and chairman of the Count, an organization which actively is working among the tribals, and is also a chairman of the St. John's institutions, which works among the poor and the needy. యేసు ప్రభు యొక్క జన్మదినమును లేక జన్మాన్ని ప్రవక్త అయిన యెషయా కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందే ప్రకటించాడు. యెహోవా దేవుని చిత్తానుసారముగా అది కొత్త నిబంధనలో జరిగినట్టు మనం చదువుతున్నాం. నేను పాత నిబంధన యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం నుండి 7 వచనాలు క్రైస్తవులందరికీ తెలిసినటువంటి వాక్యమే చదువుతున్నాను. అయినను వేదన పొందిన దేశం మీద మబ్బు నిలవలేదు. పూర్వకాలమున ఆయన జబులోను దేశమును నప్తాలి దేశమును అవమానపరచను.
అంత్యకాలమున ఆయన సముద్ర ప్రాంతమును అనగా యోర్ధాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును మహిమగల దానిగా చేయుచున్నాడు. చీకట్లో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగు చూచుచున్నారు. మరణ ఛాయగల దేశ నివాసుల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. నీవు జనమును విస్తరింపజేయుచున్నావు, వారి సంతోషమును వృద్ధిపరచుచున్నావు. కోత కాలమున మనుషులు సంతోషించున్నట్లు, దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని వారు సంతోషించున్నట్లు వారిని సన్నిధిని సంతోషించుచున్నారు. మిథ్యాను దినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచి ఉన్నావు. వాని మెడను కట్టు కర్రను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచి ఉన్నావు. యుద్ధపు సందడి చేయు యోధులందరినీ వారి జోళ్లను రక్తములో పొరలింపబడిన వస్త్రములను అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. ఆయన భుజముల మీద రాజ్య భారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగును. సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును. న్యాయం వలనను నీతి వలనను రాజ్యం స్థిరపరచబడుటకు అతడు సింహాసనాసనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయును. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును. ఆనరబుల్ సీఎం గారికి, మంత్రివర్గానికి, ప్రభుత్వ వర్కర్స్కు, ప్రజలందరికీ మా తరఫున క్రిస్మస్ శుభములు, నూతన సంవత్సర శుభములు చెప్పుతూ ముగిస్తున్నాను. Thank you, Reverend. On this occasion, I would like to introduce to you all the Most Reverend, the Archbishop Pula Anthony, Archbishop of Hyderabad Catholic Diocese. Archbishop Anthony Garu is a spiritual leader par excellence. The Most Reverend Pula Anthony Garu has worked tirelessly for the people of Telangana and our Christian community. He continues to contribute in the fields of education and health, provided much needed social service during the second wave of the pandemic. I now invite Most Reverend Pula Anthony, Archbishop, to come forward and share the word of God. మన ప్రియతమ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, కొప్పుల ఈశ్వరరావు, ద మైనారిటీ కమిషన్ మినిస్టర్, తదితర మంత్రులు, మై బ్రదర్ బిషప్స్, గురువులు, పాస్టర్స్, కన్యాస్త్రీలు, ది ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ, ప్రియమైనటువంటి క్రైస్తవ సంఘమ, ఈరోజు మనందరి తరపున ప్రథమంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారికి మనందరి తరపున సవినయంగా, హృదయపూర్వకంగా, ప్రేమతో వారికి క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. Respected sir, we are Christian minority, but we serve at larger level the major portion of the country through our education, medical, social and different developmental programs for the poor and downtrodden. ఈ సందర్భమున డిసెంబర్ 25న 1931 సంవత్సరములో మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ
చెప్పినటువంటి 3 మాటలు మీ ముందు ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఆయన క్రీస్తు జయంతి క్రిస్మస్ సందేశంలో ఈ విధంగా చెప్పారు. క్రైస్తవత్వం అన్నది మతం కాదు, ఒక జీవన విధానమని ప్రథమంగా చెప్పారు. స్వార్థాన్ని, అసూయను, ప్రతీకారము వీటన్నిటిని కూడా అవధులు లేని ప్రేమను చూపిస్తూ వీటన్నిటిని మరిచిపోతాడో అతడే నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడు అని ఆయన సెలవిచ్చారు. అలాగే ఈ క్రీస్తు జయంతి వేడుకలు ఇంత బ్రహ్మాండంగా జరుపుకొనుటకు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఇంతటి మహద్భాగ్యాన్ని మనకిచ్చినందుకు మనందరి తరపున వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సందర్భమున ప్రియమైనటువంటి క్రైస్తవ సంగమ, క్రీస్తు ప్రభువు మనలో జన్మించకపోతే, ఆయన యొక్క తత్వం మనస్తత్వము మనము కలిగి జీవించకపోతే, మనము చెప్పే శుభాకాంక్షలు, గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప అలంకరణలకు అర్థం లేకుండా పోతూ ఉంది. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మనస్తత్వముతో మనందరి క్రైస్తవ జీవితాలు సుగమంగా నూరంతలుగా ఫలించాలని ప్రత్యేక విధంగా మేమందరినీ కూడా ఈ క్రీస్తు జయంతి సందర్భమున అర్థిస్తూ ఉన్నాను. పుట్టిన ప్రతి వాడికి ఒక్కో బాధ్యత ఇవ్వబడింది అని శుభవార్తలో అనేక సందర్భాల్లో మనము చెబుతూ ఉంటాము. అందుకే క్రీస్తు భగవానుని కారణ జన్ముడుగా మనము అభివర్ణిస్తాం. ఈరోజు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యతను ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాపన, నూతన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించటము, వారి పరిపాలనా దక్షత ఎంతో శ్రద్ధతో, పట్టుదలతో, నిబద్ధతతో ముందుకు సాగిస్తున్నారు. మనమందరము కలలు కనాలి అని, బంగారు తెలంగాణ అని మన ముందు అనేకసార్లు ప్రస్తావిస్తూ దానికోసము అహర్నిశలు వారు కష్టపడుతున్నారు అన్నది అతిశయోక్తి కాదు. ఇది మూటికి ముమ్మాటికి వాస్తవము. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగా శుభవార్త విలువలు, శాంతి, సమాధానము, ప్రేమ, క్షమ అన్నటువంటి ఈ విలువలతో ఆయన ఈ భూమిలోకి అరిదించాడు. కారణ జన్ముడైనటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి నూతన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణం సమయము నుంచి కూడా ఎన్నో గొప్పదైనటువంటి విలువలతో మనందరినీ కూడా నడిపిస్తూ, ఆ విలువలను కలిగి జీవిస్తూ మనందరికీ ఒక గొప్ప మార్గదర్శిగా మన ముందు ఉన్నారు అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మరి ఒకసారి మనందరి తరపున మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ క్రీస్తు జన్మదిన సందర్భమున ఆ బాలయేసు యొక్క దీవెనలు వారిపై, వారి ప్రభుత్వంపై, వారి కుటుంబంపై, వారు ప్రేమించే మనందరిపై సమృద్ధిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రేమ, శాంతి, సమాధానము ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు మనకు ప్రాప్తింపచేసి రానున్న రోజుల్లో ఎంతో క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి దాదాపు మనము ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి జయించాము అని చెప్పేదానికి లేదు. ఇంకా డాక్టర్ల సూచనల ప్రకారము మరి మన చుట్టుపక్కల కూడా ఎన్నో జాగ్రత్తలు పాటించమని చెబుతూ ఉన్నారు. జాగ్రత్తలు పాటించుదాం, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం, ఇతరుల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకొనున్నట్లు మనము సహకరించుదాం. చివరిగా ఒక్క విన్నపాన్ని మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి ముందు
మనందరి తరపున నేను వారికి సవినయముతో కోరుకుంటూ ఉన్నాను, అర్థిస్తూ ఉన్నాను. ప్రియమైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారు, క్రైస్తవ మైనారిటీలుగా మేము ఈ జీవనయానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. మీ యొక్క ప్రేమ, మీ యొక్క వాత్సల్యము, ఈ క్రీస్తు జయంతి నాడు ఈ వైభవము, చంద్రశేఖరరావు గారి క్రిస్మస్ కానుక ఎంతో అభినందనీయం సార్. అయితే అక్కడక్కడ కొన్ని మైనారిటీలమైనటువంటి మా మీద, బహుశా మన యొక్క రాష్ట్రములో కాకపోయినా మన చుట్టూ మన దేశంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మీరు ఏ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రములో శాంతి కోసం, సమాధానం కోసం, సమైక్యత కోసం, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అనేక సంక్షేమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ సంక్షేమాలన్నీ కూడా మీరు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. రానున్న రోజుల్లో మన రాష్ట్రము ఒక ఆదర్శమైనటువంటి రాష్ట్రంగా మన దేశానికి మీరు చూపించాలన్నటువంటి మహాయజ్ఞముతో మీరు అనుదినము మీ యొక్క సమావేశాల్లో, మీ యొక్క మాటల్లో ఎంతో చక్కగా మాకు అభివర్ణిస్తున్నారు. మా యొక్క క్రైస్తవ మైనారిటీల పైన ఎటువంటి దాడులు జరిగినా యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు రియాక్ట్ అండ్ హెల్ప్ us to live in peace. We are very grateful to you, sir. At the same time, కొన్ని చోట్ల మేము అనుకోని సంఘటనలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం. దీనిని మాకు మీరు తప్పక మా కోరికను మన్నిస్తారని మీ ముందు విన్నవించుకుంటూ ఉన్నాను. అలాగే అందరికీ కూడా ద క్రిస్మస్ ద బరియల్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ ద క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్స్, కథోలికులే కాదు, మరి అన్ని క్రిస్టియన్ అందరి క్రైస్తవులందరి తరపున ఈ యొక్క కోరికను కూడా మమ్ము మన్నించి మాకు ఈ యొక్క లోటును తీర్చవలసిందిగా మేము అర్థిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే క్రైస్తవ కమ్యూనిటీలకు విద్యాపరంగా మెడికల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. రానున్న రోజుల్లో కూడా మీరు కొనసాగిస్తారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాము. అలాగే మా క్రైస్తవ సంఘములో మా గురువులకు ద యునిక్ నంబర్ టు ఈచ్ ప్యారిష్ ప్రీస్ట్ అన్నది కొద్దిగా ఈ పెళ్ళిళ్ళ సందర్భంలో సమస్యగా ఉంది. దీనిని పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు మాకు సహాయం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా మేము అర్థిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే నూతనంగా క్రైస్తవ దేవాలయాలు నిర్మించుకున్నటకు, మరమ్మతులు చేయించుకున్నటకు కూడా హోలీ ల్యాండ్ యొక్క ప్రయాణములో మీ వంతు కృషి ఎంతో అభినందనీయం సార్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ వన్స్ అగైన్ ఆన్ ఆల్ అవర్ బిహాఫ్ ఫర్ దిస్ magnanimity. I would like to express our sincere thanks to you. మరి ఒకసారి ఇక్కడ చేరిన మీ అందరికీ కూడా క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలను తెలియచేస్తూ, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రశేఖరరావు సార్ గారిని, వారి యొక్క ప్రభుత్వాన్ని, శ్రేయోభిలాషులను, కుటుంబాన్ని దయగల దేవుడు సమృద్ధిగా దీవించి మంచి ఆయురారోగ్యములను దయచేసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రమును ఒక ఆదర్శ రాష్ట్రముగా తీర్చిదిద్దే అనుగ్రహాలను, ఆ భగవంతుని యొక్క కృపను దండిగా దయచేయమని మనందరి తరపున కోరుకుంటూ, వారి కోసం మన యొక్క ప్రార్థనలో మనము ప్రార్థిస్తామని మాట ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. విష్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. Thank you, Most Reverend Archbishop, for bringing in the Christmas message. Now, moving on to the next item, I now welcome Brother Satish Kumar, Pastor, Calvary Temple, to address our audience with a warm Christmas greetings. He is a pastor of the second largest church in the world with over 3 lakh members, and we are proud that he is based out of Telangana. Now I request Brother Satish Kumar Garu to kindly
share his greetings, and please be brief. Thank you. ఆ ఓడలో చాలామంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు. కానీ సడన్గా కెప్టెన్ వార్నింగ్ బెల్ వాయించడం జరిగింది. కారణం ఏమిటంటే ఓడ మునిగిపోబోతుంది. దానికి కారణం ఏమిటంటే ఓడ అడుగు భాగాన ఒక రంధ్రం ఏర్పడింది. ఫలితంగా ఆ ఓడ మునిగిపోతున్నప్పుడు ఆ కెప్టెన్ వచ్చి ఆ ఓడలో ఉన్న వారికి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. అదేమిటంటే, ఈ ఓడలో కొన్ని వేల మంది ప్రయాణం చేస్తున్నాం, ఈ ఓడలోనికి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, అందరూ మునిగి చనిపోబోతున్నారు. కానీ మీలో ఎవరైనా ఒక్కరు సముద్రంలోకి ఉరికి క్రింద ఏర్పడినటువంటి ఆ రంధ్రానికి అడ్డుగా వెళ్ళినట్లయితే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బ్రతుకుతారు. కాబట్టి మీలో ఎవరైనా ఒక్కరు ప్రాణత్యాగం చేస్తారా అని ఆ ఓడ నావికుడు రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఏ ఒక్కరూ కూడా ముందుకు రాలేదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడికి తన ప్రాణం అంటే తీపి కాబట్టి. ఈ సమయంలో ఒక యవనస్తుడు ముందుకు వచ్చాడు. అయ్యా, నేను నా ప్రాణాన్ని త్యాగం చేస్తే వీళ్ళందరూ బ్రతుకుతారు అనేది వాస్తవం అయితే నేనే ఆ నీళ్ళల్లో ఉరికి ఆ రంధ్రానికి అడ్డుపడతాను అని చెప్పి ఆ యవనస్తుడు అమాంతంగా సముద్రంలోకి ఉరికేశాడు. అంతేకాకుండా క్రిందున్నటువంటి ఆ రంధ్రానికి అడ్డుపడ్డాడు. ఫలితంగా ఆ సముద్రంలో ఉన్న ఓడ మునిగిపోకుండా ఒడ్డుకు ఆ కెప్టెన్ క్షేమంగా చేర్చాడు. ఓడలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకొని సంతోషంగా ఒడ్డుకు చేరిపోయారు. అదే సమయంలో ఆ ఓడ నడిపించిన కెప్టెన్ మాత్రం ఒడ్డుకు రాకుండా సముద్రంలో ఉరికేశాడు. ఒడ్డునున్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఎందుకని ఓడ కెప్టెన్ సముద్రంలో ఉరికేశాడు? కారణం ఏమిటి? సముద్రంలో ఉరికినటువంటి ఆ కెప్టెన్ ఆ రంధ్రంలో అడ్డుపడిన ఆ కుర్రవాడి శవాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడు. అలాగే ఓడ బయటికి తీసుకొచ్చి ఆ శవాన్ని తన చేతిలో పెట్టుకొని, మాంసపు ముద్దగా మిగిలిపోయిన ఆ శవాన్ని తన చేతిలో పెట్టుకొని ఏడ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అది చూసినటువంటి వాళ్ళు అడిగారు, ఎందుకని ఆ ఓడ నావికుడు ఆ కుర్రవాడి శవాన్ని తన చేతుల్లో పెట్టుకుని ఏడుస్తూ వెళ్తున్నాడని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు ఆ ఓడలో పనిచేసే వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసా? ఆ కుర్రవాడు ఎవరో కాదండి, ఆ నావికుడుకున్న ఏకైక కుమారుడు. మీరెవ్వరూ నశించిపోకూడదని, మీరందరూ సముద్రంలో మునిగిపోకూడదని ఆ కుమారుడు మీకోసం ప్రాణం పెట్టాడు. ఎందుకంటే ఆ కుమారుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు. మీరు నశించిపోకూడదని చెప్పి తన కుమారుడే తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేస్తున్నప్పుడు మౌనంగా ఆ తండ్రి ఆ కుమారుణ్ణి మరణానికి అప్పగించిన కారణం ఏమిటంటే ఆ తండ్రి మిమ్మల్ని అందరిని ఎంతో ప్రేమించాడు. ఈరోజు క్రిస్మస్ ఎందుకు మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం? ఎందుకని ప్రపంచం అంతా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది? యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు సర్వ ప్రజలందరికీ సంతోషకరమైన సువర్తమానము. అదేమిటంటే లోక రక్షకుడు జన్మించాడు, ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మానికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ న్యూస్. ప్రజలందరికీ గ్లాడ్ న్యూస్, సంతోషకరమైనటువంటి వార్త, సువర్తమానము, గుడ్ న్యూస్. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చిన ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే మనిషి చేసిన పాపిష్టి పనుల వల్ల శాంతిని పోగొట్టుకున్నాడు, సమాధానం పోగొట్టుకున్నాడు, సౌఖ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, సౌభాగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. అంతేకాకుండా మనిషి చేస్తున్న పాపిష్టి పనులను బట్టి ఒకరోజు నరకానికి చేరతాడు. అలా నరకానికి మనిషి చేరకూడదనే మనిషిని ప్రేమించిన దేవుడు పరలోకం నుంచి ఈ భూమి మీదకు దిగొచ్చాడు, ప్రతి మనిషిని రక్షించాలి అని చెప్పి. ఈ అద్భుతమైన యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మను పునస్కరించుకొని మన ప్రియతమ నాయకులు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇంతమంది, ఇన్ని వేల మంది పాస్టర్స్ని సమకూర్చి ఇంత ఘనంగా క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నందుకు వారికి నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. బహుశా మన రాష్ట్రంలో ఈ విధంగా
క్రైస్తవ ప్రజలను ప్రేమించి క్రీస్తును, క్రీస్తు విశ్వాసాన్ని అనుసరించేటటువంటి మనలను ఈ విధంగా ఆహ్వానించి ఆ సెలబ్రేషన్లో మనందరినీ పాలిభాగస్తులు చేసినందుకు మీకు నా నిండు వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. మిమ్మలను దేవుడు సమృద్ధిగా, సమాధానంతో, సంతోషంతో, సకల ఆశీర్వాదాలతో నిత్యము నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అండ్ మేరీ క్రిస్మస్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Pastor Garu. On this joyful occasion, I will now request our Honorable Minister for Minorities Welfare, Scheduled Caste Development and Senior Citizens Welfare, Shri Koppali Ishwar Garu, to address the gathering. Minister Garu has been instrumental for taking forward the vision of our Honorable CM for the Christian community welfare and development. Sir. క్రిస్మస్ పర్వదినం సందర్భంగా ఈ వేడుకకు విచ్చేసినటువంటి వేలాది మంది సోదరీమణులకందరికీ కూడా హృదయపూర్వక క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క క్రిస్మస్ వేడుకలకు గతంలో లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు క్రైస్తవ సోదరులందరినీ కూడా క్రిస్మస్ వేడుకల సందర్భంగా గ్రీటింగ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి, అదేవిధంగా క్రైస్తవ పెద్దలైనటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసి వేదికను అలంకరించినటువంటి మోస్ట్ రెవరెండ్ పూల్ ఆంథోనీ గారు, మోస్ట్ రెవరెండ్ రాఫెల్ తట్టిల్ గారు, రైట్ రెవరెండ్ రూబెన్ మార్క్ గారు, రైట్ రెవరెండ్ సోల్మన్ గారు, బిషప్ డానియల్ గారు, బిషప్ జాన్ గొల్లపల్లి గారు, సిస్టర్ పాస్టర్ జాన్ చెరియన్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, మహమ్మద్ అలీ గారు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మల్లారెడ్డి గారు, సోదరిమణి సబితా ఇందిరారెడ్డి గారు, సత్యవతి రాథోడ్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు రాజేశ్వరరావు గారు, స్టీఫెన్సన్ గారు, మేయర్ సోదరిమణి విజయలక్ష్మి గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో మరి క్రైస్తవ పెద్దలుగా ఉండి కమిటీలో బాధ్యతలు నిర్వహించి ఇక్కడికి విచ్చేసి వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలందరికీ కూడా, అదేవిధంగా బిషప్స్, ఫాదర్సు, ఫాస్టర్సు, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, క్రిస్టియన్ సమాజానికి చెందిన పెద్దలందరికీ, ప్రముఖులందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా డిసెంబర్ మాసం అంటేనే క్రైస్తవ సోదరులకు పవిత్రమైనటువంటి మాసం. ఈ మాసంలో క్రైస్తవ సోదరులందరూ కూడా ఆ యేసు ప్రభు యొక్క దయ, కరుణ, శాంతి, సహనం, ప్రేమ, సమానత్వం బోధించడం కోసం దాదాపుగా అందరూ కూడా నిమగ్నమై ప్రార్థనలో ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని మతాలను, అన్ని ధర్మాలను, అన్ని మత విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ ఒక సెక్యులర్ రాష్ట్రంగా మంచి పరిపాలన చేస్తూ ప్రజలందరి యొక్క మరి అభ్యున్నతిని కోరుతూ ముందుకు సాగుతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దేశంలోనే అన్ని మతాలను గౌరవించేటువంటి
ఒక రాష్ట్రం ఉంది అంటే అది తెలంగాణ రాష్ట్రం అని ఈ సందర్భంగా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క వేడుకలను ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తూ హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది మా క్రైస్తవ సోదరుల యొక్క విశ్వాసాన్ని కాపాడుతూ ఈ యొక్క పర్వదినం సందర్భంగా ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మరి ఇంత గొప్ప వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా క్రైస్తవ సోదరులందరి తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వం లౌకిక ప్రభుత్వం, అన్ని వర్గాలను అన్ని జాతులను మరి ఇక్కడ శాంతియుతంగా జీవించే విధంగా వారి యొక్క సంక్షేమాన్ని, అభ్యున్నతిని, వారి యొక్క భద్రతను పూర్తి స్థాయిలో కాపాడుతూ ముందుకు సాగుతున్నటువంటి రాష్ట్రం మనందరికీ కూడా తెలుసు. క్రైస్తవ సోదరులకు కానీ, ముస్లిం సోదరులకు కానీ, హిందూ సోదరులకు కానీ అన్ని రకాల సంక్షేమాన్ని అందిస్తూ మరి ముఖ్యంగా ఎన్నడూ లేని విధంగా క్రైస్తవుల కోసం, ముస్లింల కోసం అనేక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ను తెరిచి వాళ్ళ యొక్క విద్యా వృద్ధి కోసం చాలా గొప్పగా కృషి చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం దేశంలో ఇంకొక రాష్ట్రం లేదని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయదలుచుకున్నాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మైనారిటీ అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కృషి ఇప్పటికే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వాళ్ళ రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న సంగతి కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఇదే విధంగా ఈ రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధి, సంక్షేమం, అందరి యొక్క మేలు కోసం పనిచేసేటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఇదే విధంగా మమేకమై మరి ముందుకు సాగాలని, అదేవిధంగా మా క్రైస్తవ సోదరులు ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సందర్భంగా వారు ఎంత చొరవ చూపైతే అన్ని వర్గాల కోసం పనిచేస్తుండ్రో, క్రైస్తవ సోదరుల కోసం పనిచేస్తుండ్రో, అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధి కోసం మరి సంక్షేమం కోసం వారు చేపడుతున్నటువంటి మరి కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా మా క్రైస్తవ మత పెద్దలందరిది కావచ్చు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా క్రైస్తవ సోదరిమణుల యొక్క ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆశీర్వాదం కావచ్చు, అండదండలు కావచ్చు, మీ యొక్క సహకారం కావచ్చు, ఎల్లవేళలా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి సోదరిమణులందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇంత గొప్పగా నిర్వహించుకోవడం కోసం ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి మా ఎండి వెస్లీ గారు, అదేవిధంగా సెక్రటరీ నదీం గారు, అదేవిధంగా ఏకే ఖాన్ గారు, మా మిత్రులు, అధికారులు అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ. Thank you, sir, for your warm words, which have truly invoked warmth and togetherness in each of us tonight. Let us continue these celebrations with the cutting of the Christmas cake. I would request again our Honorable Chief Minister and esteemed dignitaries to join Honorable CM, sir, at the cutting of the Christmas cake. The cutting of the Christmas cake symbolizes the act of sharing the cake with the friends and family. I request the choir to play "We Wish You a Merry Christmas" song. Happy New Year.
Thank you, Honorable CM, sir. Now we come to the most important part of the program for which we have been eagerly waiting for. I now invite Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, sir, to address the gathering on this joyous occasion. Sir. ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి క్రిస్మస్ వేడుకలలో ముందుగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హ్యాపీ క్రిస్మస్, మెర్రీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మోస్ట్ రెవరెండ్ పూల ఆంటోనీ గారు, రాఫెల్ తర్తిల్ గారు, రూబెన్ మార్క్ గారు, సాల్మన్ గారు, బిషప్ డానియల్ గారు, బిషప్ గొల్లపల్లి గారు, మిగతా బిషప్స్, పాస్టర్సు, గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రివర్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న సోదరులకు, సోదరిమణులకు అందరికీ కూడా హ్యాపీ క్రిస్మస్ మరొకసారి. మానవ మనుగడ ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూగోళం మీద ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అనేక రకాల విశ్వాసాలు, ఆచరణలు, మంచి ఫలితాలు సాధించడాలు, శాంతిని బోధించడాలు, మానవ జీవితం అతి ఉజ్వలంగా ముందుకు సాగడానికి ఏ తరం వాళ్ళు ఆ తరంలో చేపట్టవలసినటువంటి ప్రయత్నాల ఫలితంగా ఈరోజు మనం ఇంత చక్కగా జీవించగలుగుతున్నాం. అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు వారి జీవితాలు త్యాగం చేసి పెన్సిలిన్ లాంటి మందులు కనుక్కున్నారు. అనేకమైన పరిశోధనలు చేసిన వాళ్ళు, ప్రొఫెసర్స్, వాళ్ళ జీవితాలు నర్పించి అమూల్యమైనటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ సమాజానికి సమకూర్చారు. కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని విషయాలు గమనిస్తే మనకే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఈరోజు మనం నివసిస్తున్న ఈ నాగరిక సమాజం యొక్క స్థాయికి ఎక్కడి నుంచి మనం చేరుకున్నాం. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి ఎంతోమంది మహానుభావులు దైవదూతల పేరుతో, రకరకాల పేరుతో చేసినటువంటి త్యాగాలు కావచ్చు, వారు సమర్పించినటువంటి కానుకలు కావచ్చు, వారి పరిశోధనల ఫలితాలు కావచ్చు, సమాజాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొని వచ్చింది. స్థూలంగా మనకు తెలిసేదేమంటే మనిషిగా ఉన్న ప్రతి మనిషి ఎదుటి మనిషిని ప్రేమించడమే అతి గొప్ప లక్షణం. మనిషిని ప్రేమించలేనివాడు మనిషే కాడు. మనిషిని మనిషిగా చూడగలిగిన వాడే మనిషి. మతంలో తప్పు లేదు, ఏ మతంలో కూడా తప్పు లేదు. ఏ మతం కూడా తప్పు చేయమని చెప్పలేదు. ఎవరు చెప్పినండి? ఏ మతంలో చెప్పిండ్రు? ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. అందరూ కూడా మంచిగా బతకమని చెప్పిండ్రు, శాంతిగా బతకమని చెప్పిండ్రు, మనుషుల్ని ప్రేమించమని చెప్పిండ్రు తప్ప ఈ మత బోధకులు ఎవరు కూడా తప్పులు చేయమని చెప్పలేదు. ఈర్ష్యను, ద్వేషాన్ని పెంచుకోమని కూడా ఎవరు చెప్పలేదు. ఇంతకుముందు బిషప్ గారు చెప్పినారు, అక్కడక్కడ మా మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. అది గొప్ప విషయమని నేను అనుకుంటలేను. గొప్ప రోజులు నిలబడతారని కూడా నేను అనుకుంటలేదు. ఇట్స్ ఎ టెంపరరీ ఫేజ్. సచ్ థింగ్స్ డూ కమ్ అండ్ గో, బట్ ద రియాలిటీ లివ్స్, ద హ్యుమానిటీ లివ్స్. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్. ఏ మతంలో కూడా తప్పు లేదు. మతం కొంచెం ఉన్మాద స్థితికి పోయినప్పుడే, ఆ పిచ్చిని ఎత్తికెక్కినప్పుడే తప్పు జరుగుతుంది. అది ఏ మతం వాడన్నా కావచ్చు.
కొంతమంది పిచ్చి ముస్లిం రాజులు గుళ్ళు గులగొట్టేశారు, గుడుల మీద దాడులు చేశారు. దాంతో హిందూ సోదరులకు బాధ కలుగుతుంది. కొంతమంది వేరే రాజులు వేరే మతం వాళ్ళని కులగొట్టేశారు. కానీ సాధించింది ఏంటి? దానివల్ల రాబట్టిన ఫలితాలు ఏంటి? మానవ జాతికి జరిగిన మేలేంటి? ఏమీ లేదు. కాబట్టి త్యాగాలు, బోధనలు, మహాత్ములు మనకు అందించినటువంటి గొప్ప గొప్ప సందేశాలని, ఎదుటి మనిషిని ప్రేమించే తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోగలిగితే దాన్ని మించిన మతం ఇంకోటి లేనే లేదు. అదే గొప్ప మతం. మానవ జాతి యొక్క అభిమతం అదే కావాలి. అది అయినప్పుడు అందరికి కూడా బాగా మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న మాటలో చెప్పానంటే, ఒక దేశం యొక్క జీడిపి అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ జీడిపి. దట్ ఈస్ ద ఇంక్లూజివ్ జీడిపి ఆఫ్ ద హోల్ కంట్రీ. అందులో ఉండే ప్రతివాడు దానిలో భాగస్వామి. పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటారు. అది మొత్తం తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి పర్ క్యాపిటా. అందులో నీ రంగేంది, నా రంగేంది అనేది ఏమి ఉండదు. ఇంకోటి అత్యంత సహజంగా ఒక చిన్న పాప, అప్పుడే పుట్టిన పాప ఏడిసే ఏడుపు అమెరికాలో అదే ఏడుపు ఉంటుంది, ఇంగ్లాండ్లో అదే ఏడుపు ఉంటుంది, ఇండియాలో అదే ఉంటుంది, అరబ్ దేశంలో కూడా అదే ఏడుపు ఉంటుంది. ఆ పాప పుట్టంగానే ఆ బాబైనా పాప అయినా ఆ కెవ్వమని మనకు వినిపించే కేక ఎక్కడ పోయినా అట్లే ఉంటుంది. గిల్లితే కలిగే బాధ అమెరికాలో అంతే ఉంటుంది, ఇండియాలో అంతే ఉంటుంది. ఒక దుఃఖం, ఒక సారో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు, ఒక మనిషి మన నుంచి పార్టవే అయినప్పుడు కలిగేటువంటి బాధ, క్షోభ మొత్తం భూగోళం అంతా సమానంగా ఉంటుంది. అట్లా మనిషికి సహజంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అట్లనే సహజంగా ఉంటేనే చాలా మంచిది. లేనిపోని ఉన్మాద స్థితిని ఆవహింపజేసుకొని, లేనిపోని ఆలోచనలు చేసి అసహజంగా జీవించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడే కొన్ని అసహజ పరిణామాలు వస్తాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా మంత్రి గారు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు చెప్పినట్టుగా, ఏకే ఖాన్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక్క మాట మాత్రం డెఫినెట్గా నేను చెప్పగలను. నాకు ఎవరు కూడా అప్లికేషన్ పెట్టలేదు మీరు క్రిస్టియన్ సెలబ్రేషన్ చేయాలని చెప్పి, క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ చేయాలి. నన్ను ఎవరు డిమాండ్ చేసి అడగలేదు మీరు రంజాన్ పండుగ సెలబ్రేట్ చేయాలి. నాకు ఎవరు కూడా అప్లికేషన్ ఇవ్వలేదు మీరు బతుకమ్మ పండుగలో చీరలు పంచిపెట్టాలి. బోనాల జాతర జరిగితే జంట నగరాలలో ఉండే మొత్తం గుళ్ళు బ్రహ్మాండంగా అలంకరించాలని ఎవరు అప్లికేషన్ ఇవ్వలేదు, ఎవరు అడగలేదు. తెలంగాణ కొత్తగా వచ్చిన ఈ రాష్ట్రంలో, ఎన్నో పోరాటాల ద్వారా వచ్చిన రాష్ట్రంలో అనేక దుఃఖాలు, క్షోభ, వలసలు, ఆత్మహత్యలు, కరువులు, కాటకాలు, అనేక క్షోభ ఎదుర్కొన్నటువంటి ఈ తెలంగాణ సమాజం, ఇక్కడ ఉండబడే ప్రతి బిడ్డ కులము, మతము, జాతి అనే నిమిత్తం లేకుండా అందరూ కూడా బాగా ముందుకు పోవాలని, అందరి దీవెనలు అందరికీ అవసరమని, ఎవరు అడగకపోయినా, ఎవరు కోరకపోయినా, ఎవరు డిమాండ్ చేయకపోయినా సర్వుల కోసం గౌరవం అనే భావం సర్వులలో ఉండాలని చెప్పి ఒక పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అది కొంతమందికి నచ్చవచ్చును, కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు, కొంతమందికి అయిష్టంగా ఉండవచ్చును కాక. I assure all of you, as long as this government will be there, everyone's interest will be protected. Everybody will be safe. We ensure, we pray God to give us the strength to ensure the safety of each and every citizen of Telangana. బిషప్ గారు మీరు అది బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా ఎవరి మీద ఎవరు దాడి చేయకుండా రక్షించవలసిన బాధ్యత, కాపాడవలసిన బాధ్యత లెజిటిమేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఉంటుంది. ఆ బాధ్యత ప్రభుత్వం తప్పక నిర్వర్తిస్తుంది. మీకు ఏ సందర్భంలో ఎక్కడ ఇబ్బంది వచ్చినా మా శాసనసభ్యులకు తెలియజేయవచ్చు, మంత్రులకు తెలియజేయవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ నాకు తెలియజేయవచ్చు. ద మిషనరీ ఈజ్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ వన్ అండ్ ఆల్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ యూ
7 years back, 7.5 years back, where was our state? What were our sorrows? And where we are today. Our per capita income in the year 2014 was about 1 lakh of crores. ఈ రోజు 2,37,000 మన per capita income. We stand in the first and second place of the whole country. Though we are the youngest state of the nation, we have built a project called Kaleshwaram, which has really put up the sorrows of the farmers of the state. Today you see, among observe the columns every day, you watch the TV, what the farming community of Telangana is fighting for. 3 కోట్ల ధాన్యాన్ని పండించి మా ధాన్యాన్ని కొనమని చెప్పి కేంద్రంతో పోరాటం చేస్తాం. అది ఎక్కడి నుంచి తెలంగాణ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది? ఇది అందరి యొక్క సహకారం, అందరి యొక్క కృషి, అందరి యొక్క ఆలోచనల రంగరింపు ఉంటేనే ఈ స్థాయి వస్తుంది. కొద్దిమందితో సాధ్యమయ్యే పని కాదు. యావత్తు రాష్ట్రం, యావత్తు ప్రజల కోసం కలిసి ఏకోన్ముఖంగా కదిలినప్పుడే బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా మనం ముందుకు పోగలుగుతాం. అర్థం చేసుకుంటే, అనుభవించగలిగితే, ఆస్వాదించగలిగితే ఇండియా ఈజ్ ఎ బ్లెస్డ్ కంట్రీ. అచ్చంగా ఉండే ఇస్లామిక్ కంట్రీకి పోతే వాళ్ళకు ఉండేటి 2 పండుగలు ఉంటాయి. అచ్చంగా ఉండే క్రిస్టియన్ దేశానికి పోయినా 1-2 పండుగలు ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా, ద మోస్ట్ కలర్ఫుల్ కంట్రీ ఆన్ ద గ్లోబ్ ఈజ్ ఇండియా. You have scope to celebrate every festival here. Our country is so colorful, so delightful. You enjoy Christmas, you enjoy Dasara, you enjoy the lights of Deepavali, you enjoy the celebrations of Ramzan. Such a beautiful country. ఒక నెల రోజులు తిరగకముందే ఇంకో పండుగ వస్తూ ఉంటుంది, ఒక నెల రోజులు తిరగకముందే ఇంకో పండుగ వస్తూ ఉంటుంది. టుడే we are all the public representatives sitting on the dais are very happy to share this occasion with you. The brothers and sisters belonging to the community of Christianity. మీ మధ్య మేము వచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. దిస్ అకేషన్ కాబట్టి మీ సంతోషాన్ని మేము పంచుకోగలుగుతా ఉన్నాం. మీరు మా కేక్ తినిపించారు, మేము మీ కేక్ తినిపించాం. ఆ కేక్లో ఉండేటువంటి ఆ స్వీట్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మామూలుగా నోటి నాలుకకు ఉండే స్వీట్నెస్ కాదు, ఆత్మపూర్వకంగా ఉండేటువంటి ఒక అభిమాన బంధం, మానవుల మధ్య ఉండాల్సిన ప్రేమానుబంధం. ఇటువంటి ప్రేమ వల్లనే మానవ జాతి ఇంతవరకు పురోగించగలిగింది. ఇందాక ఫ్రెండ్ చెప్పారు, ఒక ఓడ మునిగిపోతూ ఉంటే ఏ విధంగా ఆ ఓడ యొక్క కెప్టెన్ తన కొడుకుని సాక్రిఫైస్ చేసి దానిలో ఉన్న వాళ్ళని కాపాడినారు. వాళ్ళు మనకు కావాలి. సమాజానికి 10 మంది కోసం నేను త్యాగం చేస్తానే మనుషులు కావాలి. 10 మందిని చంపి నేను బతుకుతానే వాడు గొప్పవాడు కాదు. ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. అందువల్ల ఎవరు ఎవరికి తల ఒగ్గవలసిన అవసరం లేదు, భయపడవలసిన అవసరం లేదు. అందరం కూడా స్వేచ్ఛగా, హ్యాపీగా, అందరి కోసం పనిచేస్తూ గౌరవంగా జీవించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంపూర్ణమైన అవకాశం ఉంటుంది. నేను ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ విచ్ వీఆర్ రీపింగ్ నౌ టుడే. ఇంకా చాలా అద్భుతమైన ప్రగతిలో మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. సంతోషంగా నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను, భయంకరమైనటువంటి కరోనా వ్యాధి తర్వాత మనం పెట్టుకున్న చాలా లక్ష్యాలు పూర్తి చేసుకోగలిగినాం. మధ్యలో రాష్ట్రం కొంచెం ఆర్థికంగా సతమతమైన, మళ్ళీ ఇప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి బాట పట్టింది మన రాష్ట్రం. కంట్రీలోనే నంబర్ 1, నంబర్ 2 పొజిషన్లో మనం ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం. ఆర్థికంగా చాలా పటిష్టంగా, బలంగా ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క ప్రగతి తెలంగాణ యొక్క 4 కోట్ల మంది ప్రజల యొక్క దీవెనతో, సహకారంతో ముందుకు పోతూ ఉంటుంది. మీరు కోరినటువంటి 1-2 విషయాలు కొంతవరకు సఫలీకృతం చేసాం, ఇంకొకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పకుండా ఆ విషయాలను కూడా పట్టించుకొని ఆ చిన్న చిన్న సమస్యల్ని ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసేదానికి నెక్స్ట్ క్యాబినెట్లో డిసైడ్ చేస్తాం. ఆ ప్రతిపాదన తీసుకురావాల్సింది కూడా నేను మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను. తప్పకుండా మనందరం బాగా బతకాలని, యేసు దీవెనలతో మన రాష్ట్రం, మన దేశం, ఈ లోకం చల్లగా ఉండాలని, అద్భుతమైనటువంటి
ఈ క్రీస్తు జన్మదిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని జరిగేటువంటి ఈ క్రిస్మస్ వేడుకలలో నేను కూడా చాలా గొప్పగా భాగస్వామి కాగలిగినందుకు లాస్ట్ ఇయర్ మిస్ అయినాం. అన్ని పండుగలు అందరితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం. I missed 2 Ramzan celebrations because of the pandemic. But I did not miss this year Christmas celebration. I am very happy. ఒక సెలబ్రేషన్ మాత్రమే మిస్ అయ్యాం. రంజాన్ మాత్రం 2 సార్లు మిస్ అయింది. దేవుని దయతో భవిష్యత్తులో ఈ పాండమిక్ మహమ్మారి నుంచి మనం అంతా బయటపడాలని, సెలబ్రేటింగ్ లైఫ్ మనకు ఉండాలని, మళ్ళీ మనం కలుసుకొని ఇదే పద్ధతిలో సంతోషాన్ని షేర్ చేసుకోవాలని, మీరు కూడా మీరు అందించే సమాజానికి అందించే సేవ ఆ స్ఫూర్తి అదే భావంతో కొనసాగాలని, అందుకు భగవంతుడు మీకు అవసరమైనటువంటి ధైర్యాన్ని, అవసరమైనటువంటి స్ఫూర్తిని ఎప్పటికప్పుడు కలిగించాలని ఈ క్రిస్మస్ వేడుకల సందర్భంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికీ కూడా శుభం కలగాలని, భవిష్యత్తులో మరింత మంచి కలగాలని, మీ కుటుంబాలన్నీ సుఖశాంతులతో ఉండాలని ఈ సందర్భంగా దేవుని ప్రార్థిస్తూ నేను విరమిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for those reassuring words. We as a community feel proud to have a leader and feel safe and secure under your inclusive and able governance. We pray to God to give you abundant strength to guide and lead us towards a Bangaru Telangana. Now moving forward, our brothers and sisters from the Christian community are at the forefront of charity and service, and were instrumental in providing food, shelter, dry rations to many who have lost livelihood and were suffering due to pandemic. The government of Telangana deemed it a proud privilege to acknowledge the selfless services rendered by the individuals and institutions. I now invite Secretary to Government Minorities Welfare Department, Shri Ahmed Nadeem, to conduct the proceedings. Thank you, Stephen. Honorable and most beloved Chief Minister of Telangana State, Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, respected dignitaries on the dais, brothers and sisters in the audience, and dear friends from all walks of life, a very good evening and season's greetings for a Merry Christmas to all of you. As an integral part of the Christmas celebrations, every year the state government felicitates eminent Christian personalities under individual as well as institutions categories. The selection of the awardees is done through a transparent and a rigorous procedure. Nominations are called through press advertisement. A high-level committee chaired by Shri Stephen Ravindra, Commissioner of Police, Hyderabad, they have conducted the interviews and selected the awardees this year. This year, a total of 11 awardees are being conferred with the awards, 7 under the individual category and 4 under the institutions category. The award carries a citation and a cash award of rupees 1,116 rupees for individual category and rupees 2 lakhs for institutions category. We'll start with the individual category award. There are 4 awardees under the social services category, the first being Sister Lissy Joseph from Hyderabad. Sister Lissy Joseph works for the empowerment of children and unorganized workers from the slums of Hyderabad. She has received Mother Teresa Award and Dr. Ambedkar National Award. I request the Honorable Chief Minister to felicitate the awardee. Second awardee is Shri Erpula Jaikar Daniel from Hyderabad. Shri Erpula Jaikar Daniel is extending his services to the YMCAs of Greater Hyderabad as a president. His success story has also been published in the Wall Street Journal, New York City, which is the most prestigious journal of the world. Shri Erpula Jaikar Daniel.
The third, under social services category, Shri Mulkala Kumar from Mancherial. Shri Mulkala Kumar is running a voluntary organization, Calvary Yuva Shakti Orphans and Old Age Ashram at Mancherial, and helping many orphans, mentally disabled, thalassemia children, and many others. During the year 2018, he received Vishishta Seva Ratna Award presented by Bahujan Sahitya Academy, New Delhi. Shri Mulkala Kumar from Mancherial. The fourth awardee under the social service category, Shri Idavelli Anjamma from Jagtial. Srimati Idavelli Anjamma is helping the widows, orphans and needy people in the society with the insight of humanity since the last 34 years. Her services were recognized by many institutions. Srimati Idavelli Anjamma from Jagtial. Next, under the education category, we have Reverend Father Allam Arogya Reddy from Hyderabad. Reverend Father Allam Arogya Reddy is an educationist and a founding principal of Infant Jesus International School, which has been expanded to a junior and degree college, promoting quality education to the underprivileged at Shamshabad. He has been awarded with Global Outreach Education Award in 2019 for excellence in lifetime achievement. Reverend Father Allam Arogya Reddy from Hyderabad. Under the music, theatre and fine arts category, we have one awardee, Shri Michael Antonio Abraham from Hyderabad. Shri Michael Antonio Abraham has been leading the English choir of Holy Family Church for the last 36 years. He has been personally taking up number of projects for the very poor, sick and downtrodden. Shri Michael Antonio Abraham from Hyderabad. Under the sports category, we have one awardee, Shri John Manoj from Hyderabad. Shri John Manoj, along with Mr. M.V. Narasimha Rao, a former test cricketer, started St. John's Sports Coaching Foundation in 1987 with an endeavor of producing world-class cricketers who would be serving Hyderabad Ranji cricket team and subsequently the Indian cricket team. Well-known cricketers such as VVS Lakshman, Noel David, MSK Prasad and Tarun Nethula and many other Ranji stars, they have been coached by Shri John Manoj. Shri John Manoj. Next we have under the institutional awards, there are four awardees, two under the social services. The first being Cap Bowl Organization, Lala Guda Sikandrabad, represented by Dr. G. Sampson. The Cap Bowl Organization is rendering its services for the past 34 years. The organization is presently running children home besides serving away the blind people. The second awardee is Agape Interfaith Ministries, Jangaon, represented by Shri K.M. John, which is rendering its services in Jangaon since 1999. Under the education category, we have two awardees, St. Joseph's Degree and PG College, Hyderabad, represented by Shri D. Sundar. The college was established in 1997. The college was established in 1997 and it is ranked as the first among the best science colleges in Hyderabad. The second awardee, St. Pius Degree and PG College for Women, Medchal, Malkajgiri, represented by Sister B. Velangini Kumari. The institute was established in 1993, is received a national level Utkrish Sansthan Vishwakarma Award during the year 2019 by AICTE. With this, we conclude the award ceremony. I express my gratitude to the Honorable Chief Minister for conferring the awards on all the awardees, and I congratulate heartily all the awardees. Thank you. Thank you, sir. This year, on behalf of the Minorities Department and the Christian community of Telangana, I request Advisor to the Government on Minorities Affairs, Shri A.K. Khan, Secretary Shri Nadeem Ahmed,
Director Shahnaz Qasim and MD Srimati Kanti Wesley to present a special memento to the Honorable Chief Minister as a token of gratitude. This year's memento is a manger of Jesus Christ. No Christmas celebration is complete without singing and rejoicing. The carol singing is an important part of the Christmas celebrations across the world. The word carol actually means dance or a song of praise and joy. The choir on my left is an interdenominational choir from the Twin Cities. The United Choir is led by Brother P.J.D. Kumar. The English Choir is led by Mr. Michael Perala. This carol, Silent Night, is about the night when the angels announce the birth of long-awaited Messiah to the shepherds on the hillside. Oh
We have come to the end of tonight's program. I would like to welcome Sister Joy Cherian from the United People's Fellowship to lead us in a closing prayer. Thank you for giving this opportunity, Stephen Ravindra garu. వేదిక మీదున్న మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు, అలాగే మంత్రివర్గం, బిషప్లు, పెద్దలందరికీ కూడా క్రిస్మస్ శుభములు దైవ సేవకురాలుగా నేను అందిస్తున్నాను. నేను ఒక 2 మాటలు మాట్లాడతానని స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారిని అనుమతి అడిగినాను. ఒకటి, నా హృదయం నిండుగా ఉన్న ఒక బిగ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ వెరీ డియర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి మనం అభినందిస్తాం. ఎందుకంటే నేను ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఉంటాను, సేవలు అందిస్తూ ఉంటాను. ప్రజల నాడి గుర్తుపట్టినాను. వారు చాలా ప్రేమిస్తారు, మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమిస్తారు సీఎం గారు. ఎందుకంటే క్రైస్తవులు మీ కొరకు ప్రార్థించని రోజంటూ ఉండదు. మీరు చిరకాలము క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా, దీర్ఘాయుస్తో, దేవుని దీవెనలతో ఉండి ఈ రాష్ట్రం ఏలాలని మేమెంతో కోరుతున్నాము. క్రైస్తవులకు మీరు చేసే సహాయ సహకారాలన్నిటికీ అందరి పక్షాన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి పేద క్రైస్తవులు మీరు పంచే వస్త్రాలు కానీ, మరి సామర్థ్యం ఉన్న వారిని గుర్తించి వారికి పదవులు ఇవ్వడం కానీ, ఇదంతా క్రైస్తవ లోకం గమనించి మీ కొరకు అహర్నిశలు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కూడికను కంపేర్ చేసిన స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారికి మీరు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా మీరు అపాయింట్ చేసినందుకు మరి ఒకసారి మీకు దైవ జనరాల్గా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. లాంగ్ లివ్ కె చంద్రశేఖరరావు గారు. This is the blessing we pronounce on behalf of the entire public who gathered here. God bless you, dear CM, and all the ministers who are affiliated to him. Thank you. ప్రార్థన చేసుకుందాం. లేచి నిలబడి మనం దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లిద్దాం. 2 సంవత్సరాలు దాదాపు కోవిడ్ ప్రజలందరినీ వణికిస్తూ నెమ్మది లేని పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఇచ్చి మన అధికారులతో, నేతలతో కలిసి, దైవజనులతో కలిసి, అభిషక్తులతో కలిసి క్రిస్మస్ సంబరాలను జరిపించుకోవడానికి దేవుడు చూపిన కృప కొరకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం. ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. ఆకాశము నీ సింహాసనము, భూమి నీ పాదపీఠం. ప్రభువా, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మేము ఏ పాటి వారం అయినను నీ దృష్టి మా మీద ఉంది కనుక నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మహమ్మారి కరోనా వైరస్ నుండి మమ్మల్ని అందరినీ విడిపించి ఇలాగూ సంతోషకరమైన సమయాన్ని ఈరోజు మాకు అనుగ్రహించినందుకు హృదయపూర్వకంగా నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా మేమెంతో గౌరవించి, ప్రేమించి, ప్రార్థన చేసే మా ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి కొరకు, వారి కుటుంబం కొరకు, వారికి ఇచ్చిన మరి పదవి కొరకు, ముఖ్యంగా ఈ ప్రజలను, రాష్ట్ర ప్రజలను ఏలుతూ ఉండగా ప్రతి దినం కూడా మేమందరము మా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి ఆయుస్సు, ఆరోగ్యము, ఆనందము, ప్రత్యేకమైన అభిషేకం కొరకు మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. తండ్రి, మంత్రివర్గాని కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రజలందరూ క్షేమంగాను, సమాధానంగాను, నెమ్మదిగాను ఉండవలనంటే అధికారులందరి కొరకు ప్రార్థన చేయమనే ఆదేశం వాక్యంలో మేము చూస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ప్రార్థనలో మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం తండ్రి. మరి ఈ సమయంలో ప్రభువా, ఈ రాష్ట్రం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. మా తండ్రి, అధికారులందరి కొరకు మేము విజ్ఞాపన చేస్తున్నాము. పోలీస్ శాఖ వారి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అలాగే డాక్టర్స్ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను. మహమ్మారి కరోనా రోగంతో పెనుగులాడి ప్రజలను మరి తండ్రి బ్రతికించిన అనేక మంది డాక్టర్లు కానీ, నర్సులు కానీ, ఆయాలు కానీ, మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. వారిని అందరినీ కూడా మీరు కాపాడాలని కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ రోగము రాకుండానట్లు ప్రభువా, మా రాష్ట్రాన్ని మీరు కాపాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రజలందరినీ క్షేమంగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం.
మా కొరకు నువ్వు చేసిన త్యాగము ఎంతో విలువైంది, ఎంతో గొప్పది నాయన. ప్రభా మీరు దివ్య పదవిని వదిలి ప్రభా దివి నుండి భువికేగి మానవతారిగా మా కొరకు తండ్రి మా పాపముల నుండి మమ్మల్ని విడిపించడానికి రక్షకునిగా ఈ లోకంలో ఉదయించినందుకు నీకు మరి మరీ హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు మేము చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. ఏమి ఇచ్చి మా రుణమును మేము తీర్చగలం తండ్రి. మీరిచ్చిన ఈ రక్షణ కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి అభిషక్తుల కొరకు, పాలకుల కొరకు, అధికారుల కొరకు నీ దాసురాలుగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నీ యొక్క ఆత్మతో వారిని నింపమని కోరుతున్నాను ప్రభువా. ఈరోజు చేరి వచ్చిన ప్రజలందరి మీద కూడా నీ పరిశుద్ధాత్మను దయచేయమని కోరుతున్నాను ప్రభువా. నాయన నీకు స్తోత్రం. ఇంకా ఇలాంటి సంబరాలు ఎన్నో జరుపుకోవడానికి మాకు ఇలాంటి అవకాశాలు మీరు కల్పించమని, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కూడిక నడిపించిన తండ్రి స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారిని కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. వారిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారు చేస్తున్న విధులను మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. సకల దీవులతో మమ్మను మా గృహాలకు సురక్షితంగా నడిపించమని యేసు అతి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్. థ్యాంక్ యూ. దయచేసి కూర్చోండి. Thank you, Amma. We would like to thank our Honorable CM Garu and all the dignitaries and elders of the Christian community who have graced today's celebration. I wish you all a happy and a blessed, Christ-centered Christmas and a prosperous New Year 2022. I request you to join for the fellowship dinner. God be with you. Thank you. Good night. రాజులకు రాజు పుట్టెనయ్యా, రాజులకు రాజు పుట్టెనయ్యా, రారే చూడమని
Audio Jungle.